ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਨ ਲੰਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਛੋਟਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵरुण कौर मान। समानता की गल छिड़ी है ना, तो मैं सोच रही हाँ देखो जे कला सूरज ही हुंदा फिर किद्दां हुंदा, रात का एहसास ना हुंदा, कला चंद नहीं हुंदा, सूरज तो बिना तो तरक्की संभव ही नहीं है। बहुत सारे ना देश दुनिया ते इदां दे आ जिथे इन्नी इन्नी बर्फ पैंदी आ, इन्नी इन्नी ठंड पैंदी आ, उत्थे रात ही रहिंदी है, वो सूरज नूं तरस जांदे ने। सो समानता तां सानू कुदरत ने गुड़ती च देती, पर इंसान ने की इस समानता नूं बरकरार रखिया। खास तौर ते ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਵਿਜ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ एक ਉਹ नारी साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने जिन्हां ने बाकी औरतां दे हक दी गल कीती, खुद बहुत कुछ हासिल किया। स्वागत जी आया। नारी समानता दिवस हर दिन नूं मनाउण दे लई कोई ना कोई कारण बणिया। मैनूं लगदा हुंदा है कि जे देसी जे गल करिए तां औरतां ने अपने हक दे लई आवाज़ चुकी ते कहा कि सानूं तां समानता चाहीदी है ना। ये तां एक कारण बन गया इस दिन नूं मनाउण दा। पर डूंगे इतिहास होंदे आ हर चीज़ दे पिछे, इहदे पिछे भी कोई खास इतिहास जरूर रहा होना। जी वरुण थैंक यू। मैनू इत्थे आके अज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अज साडा ही दिवस है जी। सो की है कि बहुत पहला जे असी 20वीं शताब्दी की गल करिए तो वुमेन जिहड़ी औरत सी उन्होंने ना वोटिंग का अधिकार सी, ना ही अपने माता पिता की प्रॉपर्टी नूं इनहैरिट करन दा अधिकार सी। सो बहुत सारी औरतां ने इहदे बारे फाइट किया एंड स्पेशली अमेरिका जिहड़ी कि असी कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सब तो तरक्कीशील मुल्क है और नया मुल्क सीगा, उत्थे भी औरत नूं वोट करन दा अधिकार नहीं सी। सो 26 अगस्त 1920 यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन विच एक अमेंडमेंट की गई, संविधान विच एक बदलाव लिया गया और उहदे विच औरत नूं वोट करन दा अधिकार दिता गया। उहदे विच एक पर्सन सी मिस्टर कॉल्बी, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और जदों 1973 च इस दिवस नूं वुमेन इक्वालिटी डे या औरत समानता दिवस का दर्जा दिता गया और उन्होंने 26 अगस्त इसे लिए चुनिया बिकॉज 26 अगस्त नूं ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन च संविधान च ए अमेंडमेंट हुई सी, ए चेंज हुई सी और दुनिया विच एक पहली बार यह होया कि औरत नूं वोट करन दा अधिकार मिलिया। सो उहदे बाद जिन्ने भी वर्ल्ड सी उन्होंने जिन्नियां भी कंट्री सीगियां उन्होंने भी इस चीज़ नूं अपनाया और साडे मुल्क विच तां पहले दिन तो ही औरत नूं वोट करन दा अधिकार है। इस गल दा सानू बड़ा मान है। बिल्कुल सही गल है। देखो तुसीं असीं कदे मर्द सशक्तिकरण नहीं सुनते, नारी सशक्तिकरण सुनते हैं। कारण यह रहा कि कदे ना कदे औरत नूं पिछे रखा गया। सो अधिकारां नूं अपने हक विच लैंदे होए, अपने लिए आवाज़ बुलंद करते हुए एक खूबसूरत दिन असी मनाने शुरू किए औरतां दे हक दे विच। जदों असी कोई भी दिन प्रिंसीपल मनाउंदे आ ना ते सोचदे आ इस वारी किस टॉपिक नूं रख के इस दिन नूं मनाया जावे, कोई ना कोई थीम तां आपां जरूर रख लीए तां जो इस दिन नूं सैलीब्रेट किया जा सके। सो अपना दिन है अज, सो आपां हुण इस बार किहड़े थीम दे उत्ते मना रहे हां? देखो जिहड़ा इस साल थीम चुनिया गया वो पिछले साल तो जुड़िया होया है। अच्छा जी। पिछले साल थीम सीगा हार्ड वन, मुश्किल नाल जित्तिया, लेकिन इस बारी कहता गया हार्ड वन बट नॉट डन। कि असी इन्नी औखी समानता जितन की कोशिश की पर हाले तक अधूरा है। हाले तक असी उन्होंने पा नहीं सके औरत की समानता नूं। सो मैनू तो थीम बहुत ही वधिया लग रहा कि असी इस गल की चेतना करिए सारे तरफ कि असी गल तो करते हैं, अज लगता भी है लेकिन पूर्ण तौर पर पूरे वर्ल्ड नहीं हो पाया, हर समाज के हर पक्ष नहीं हो पाया। इसका मतलब है हार्ड वन बड़ा ही औखा मिलिया लेकिन नॉट डन।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਵਿਜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੂਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ बस सिर्फ पढ़ लिख सकती सी, पढ़ी लिखी नहीं सी जी। मेरी मदर बहुत एजुकेटेड सी, पोस्ट ग्रेजुएट सी, बट उन्होंने जॉब नहीं की। मेरे फादर ने कहा मैं वधिया कमाना, तुहानू करन दी की लोड़ है, उन्हां वास्ते ऑप्शन ही नहीं सी जी। लेकिन मेरी नानी ने मेरी मदर नू पढ़ाया, एक अगाह वधिया, राइट। मेरी माँ ने जो मैनू पढ़ाया, मैनू राल नाल हमेशा कहा तुसी जॉब जरूर करनी है, हसबैंड चाहे किन्ना वधिया करदा होए तुसी अपनी नौकरी नहीं छड्डनी। सो मेरे वास्ते ऑप्शन सी, मैं करा ना करा, मेरा हसबैंड वधिया करदा, पर मेरी माँ ने जड़ी मैनू पुश दित्ती। लेकिन हुण मेरी डॉटर वास्ते वो ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो नौकरी करनी ही करनी जी, है ना। बिल्कुल, सो मैं उन्नू वो पुश दित्ती। सो असी हर वुमेन दी, हर जनरेशन दी वुमेन ने नैक्सट जनरेशन नू अगे वधाउण वास्ते जिहड़ी एक पुश दित्ती है, सानू उन्नू एप्रीशिएट करना चाहिए। और वो सारियां औरतां जिहड़ियां पिछे साडे वास्ते सैक्रीफाइसेस करके इत्थे जिन्नी भी समानता पा के खड़ियां, उन्हां दे सैक्रीफाइसेस, उन्हां दी पुश दे कारण है। सानू उन्हां नू याद करना चाहिए, उन्हां नू रिगार्ड करना चाहिए। और आज ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਿਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ बाहर निकल आई, घर कौन सांभू, घर रुल जाएगा, बच्चे रुल जाएंगे, है ना। सो क्योंकि भाई प्राइम रोल होता जड़ा है, मेन काम यह है। तो मैनू लगता है वो औरतां भी जिन्हां ने बच्चे भी वधिया पाले, घर भी वधिया संभाले और अपनी नौकरी भी संभाली, सानू उन्हां नू हर प्लेटफॉर्म ते अगे लिया के ऑनर करना चाहिए, उन्हां नाल गलबात करनी चाहिए है ताकि वो एक सही रोल मॉडल बन सकन। और अज दी जनरेशन दी कुड़ियां जिन्हां नू इदां दे रोल मॉडल नहीं मिल रहे, वो उन्हां नू फॉलो कर सकन। जिद्दां मैं कहा कि मेरी मदर हर वेले मैनू कहंदी रहंदी सी नौकरी जरूर करनी है। हुण मैं जदों अपने स्कूल विच गर्ल्स नू एड्रेस करदी, मैं उन्हां नू यही गल कहनी है, डोंट बी कि हैप्पी कि बस विआह हो गया, बस जी खुशी हो गई। बिल्कुल, बहुत वधिया गल कीती है। और कुछ अजिहियां औरतां साडे सामने होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਪਾਏ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਨ, एक औरत समानता दा दिन। सो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, नारी सशक्तिकरण की हुंदा आ, नारी समानता होर हुंदा आ, नारी दिवस होर हुंदा आ। गल्लां तां सारियां औरतां दीयां हक्कां नाल ही जुड़ियां होईयां, फिर वक्रे वक्रे क्यों हो गए? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इक्वालिटी है ना, वुमेन सशक्तिकरण ते वुमेन समानता, असी दो गल्लां कर रहे हैं। जब तक वुमेन सशक्तिकरण नहीं होंदी, एम्पावर्ड नहीं होंदी, असी वुमेन इक्वालिटी नहीं पा सकते जी।
सिर्फ गल्लां बातां च नाल नहीं हो सकती ना। जे मैनू आज आदमी के बराबर खड़े होना है तो पहले मेरे अंदर उन्नी क्वालिटीज, उन्नी एजुकेशन, उन्नी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए है। सो असी जे वुमेन इक्वालिटी लियाना चाहते हैं तो ओदा एक असेंशियल इंग्रीडिएंट है वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। बिल्कुल। तो असी उन्हें एम्पावर करांगे तो इक्वल होएगी ना। बिल्कुल। जे असी उन्हें हर तरह नाल बराबर करना चाहते हैं तो ओदी एजुकेशन बराबर होनी पेगी, ओदी नौकरी बराबर होनी पेगी, ओदी तनख्वाह बराबर होनी पेगी, ओदा जड़ा समाज मान सम्मान है वो बराबर होना पेगा। सो ओदे वास्ते पहले तदी मैनू लगता है कि शायद वुमेन डे ज्यादा मनाया जाता है क्योंकि वो पहले एक प्री रिक्विजिट है, वो पहले होएगा ताही असी इक्वालिटी लिया सकते हैं। वो नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, इस करके इक्वालिटी भी पूरी रोक ते नहीं आ पा रही है। बिल्कुल, इक्वालिटी यानी कि समानता ते अज असीं मना रहे हैं नारी समानता दिवस। जे समानता ना होवे तां की होवे? मैं प्रोग्राम की शुरुआत भी इसे चीज नाल कीती सीगी कि किद्दां दा लगूगा एक कन्न वड्डा एक छोटा, एक अख वड्डी एक छोटी, है ना। सो कुदरत ने सानू समानता दिते, इंसानां ने इस समानता दे नाल छेड़छाड़ कीती। जे जेंडर इक्वालिटी ना होवे फिर साडे समाज की तरक्की संभव है? क्योंकि कुछ तां थोड़ी मैं थोड़े जवाब नूं पहला रोक दिता क्योंकि कुछ ना रूढ़ीवादी लोग कहंदे आ ले इन्होंने की करना करके सरदा ही है। सरदा नहीं। देखो जदों वरुण मैं तुहाडे नाल इस गल तो थोड़ा जिहा डिसएग्री करदी हां कि असमानता भी कुदरत दा नियम है। पहली गल, क्यों दबी औरत, क्यों सम्मान नहीं हो पाई? क्योंकि कुदरत ने ओनू शारीरिक तौर ते उन्ना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। उत्थे असमानता आ गई। बिल्कुल। मान लो तुसी इस गल नूं कि अज आदमी जदों गुस्सा करदे हो कहंदे आजा फिर लड़िए एक दूजे नाल कुटापा कीता, पता नहीं कौन जितेगा। लेकिन जे आदमी और औरत कुटापा करन लग गए तो औरत ही हारेगी। प्रॉब्लम उत्थों शुरू होंदी है क्योंकि सानू कुदरत ने नाजुक बनाया, बायोलॉजिकली वीक बनाया। लेकिन कुदरत ने एक बहुत वड्डी चीज की कि सानू दिमाग उन्ना दिता या शायद ज्यादा दिता। अल्टीमेटली जड़े ने पावरफुल एनिमल्स हैगे आ वर्ल्ड विच, बट आदमी उन्होंने भी ओवरकर कर लेता। क्यों? हाथी तो भी, लायन नो भी असी उन्होंने फड़ के केज विच पा देने। क्यों? क्योंकि साडे कोल उन्हां तो दिमाग बहुत ज्यादा है जी। सो पहले औरत नूं यह गल समझनी चाहिए है कि दिमाग जिहड़ा ना वो शारीरिक स्ट्रेंथ तो किते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस करके वो चीज है कि असमानता उत्थे हैगी है लेकिन दिमाग विच असमानता नहीं है। बिल्कुल। असी उस नूं अपूर्ण रूप तो इस्तेमाल करके असी अपनी बराबरी हासिल कर सकते हैं। शायद भगवान रब ने औरत नूं समानता तो ज्यादा नाल सहन शक्ति भी देती, सहनशीलता ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਲੂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। एक कुड़ी अज जो घर च अज भी इंडिया च कुड़ी पैदा होंदी है, मैं खास तौर पे पंजाब च देखती हाँ, चलो जी लक्ष्मी आ गई जी, चलो जी चलो लक्ष्मी। मैं कई बार सोचती क्यों मुंडा आया किसी ने क्या विष्णु आ गया, है ना। पहले ही ऐसी एक हीन फीलिंग कि चलो शायद अपने नाल पैसा ले आएगी। फिर कुड़ी जो पैदा होंदी बस एक एक्सेप्टेंस जी होंदी, सेलिब्रेशन नहीं होंदी, ढोल धमाके नहीं बजते, मुबारका नहीं देंदे, अच्छा जी अच्छा कुड़ी आ गई। कोई किसी के घर मुबारक नहीं देन जांदा जी कुड़ी होई। लेकिन कुड़ियां एक रब ने इदां दी शक्ति दित्ती है जो इदां दा प्यार पा लैंदियां उसे प्यो नाल कि ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਹੌਸਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਲਚ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ।
ਮਤਲਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁੜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਡੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ NGO ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ NGO ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੀਚਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ TV ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਐਡ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਏਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਐਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੂਮਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਵੂਮਨ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਹੈ, not done ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ NGO ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੂਮਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਪ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਔਰਤ ਦੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਪਤਾਸੇ ਢੋਲਾ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਆਪ ਟੁਰ ਚਲਿਓ ਮਾਹੀ, 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 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਢੋਲਾ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਮਾਹੀ ਵੇ।
विच बूटा पलाही दा टोला मैं ना जमदी माही वे मैं ना जमदी माही वे तू किथों वे आही दा टोला वगदी रावी माही वे 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 विच दो फुल पीले टोला एक फुल मंगया माही वे एक फुल मंगया माही वे काणू पयो दलीले टोला वगदी रावी माही वे वगदी रावी प्रोग्राम गल्लां ते गीत नारी समानता दिवस है अज और गलबात कर रहे ने साडे नाल प्रिंसीपल डॉक्टर रश्मि बिज जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल जलंधर दे विच प्रिंसीपल ने। नारी समानता दिवस दे उत्ते काफ़ी गलबात आपां कर लई है पर विषा बहुत वड्डा है आपां सारा दिन गल्लां करदे रहो नहीं मुकना जरूरी गल्लां कुछ होर मेरे कोल है। बहुत सारे इदां दे थां जिथे असीं बड़ा नाम कमा लिया पर नाम कमाउणा वखरी गल नहीं है। वखरी गल तो यह है कि उन्हां थावां दे विच पहिलां औरत नूं जाण दी आग्या ही नहीं सी जिथे हुण असीं नाम कमा लिया। देखो पहले ना एक रिस्ट्रिक्टेड जे प्रोफेशन से के जिद्दां तू जॉब करनी चलो टीचर बन जाओ कॉलेज च लग जाओ स्कूल च लग जाओ है ना ते ज़्यादा साडी जनरेशन च वुमेन उत्थे ही कॉन्सनट्रेशन हुई या डॉक्टर बन गए। सो लेकिन हुण जिहड़े अज बच्चे अगे आ रहे हैं बड़ा ही प्राइड फील होंदा है कि उन्होंने उस एरिया च एंटर कर लिया जिथे पहले मेल डोमीनेटेड सी पुरुष प्रधान सी जिद्दां कि आर्मी एयरफोर्स नेवी हुण ओहदा फुल टाइम औरत भी कमिशनड हो रही हैगी और उन्होंने फ्रंट लाइन ते काम दिता जा रहा है। बिल्कुल मैनू इस गल का बहुत ही मान होंदा है मैनू प्राउड महसूस होंदा है। दैन तुसी देखो कि अज असी मैं एक दिन अपने बच्चों नाल भी शेयर कर रही सी कि मैं फ्लाइट च बैठी सी ते साडी जिहड़ी कैप्टन सी वो लड़की सी उन्हें अनाउंस किया कि मैं तुहाडा जहाज उड़ा रही हाँ। मेरे अखां च आंसू जे आन लग गए क्योंकि मैनू बड़ी खुशी हुई। मैं रिसेंटली अखबार च पढ़िया कि इंडिया इच वर्ल्ड दियां लार्जेस्ट वुमेन पायलट है। बिल्कुल यू नो सो असी पहले सोच भी नहीं सकते कि जड़ियां वुमेन है उन्नियां पायलट बन के जहाज उड़ान गया। सो इदां दे प्रोफेशन जड़े कि बिल्कुल कंपनीज दे आज सीईओज हैगियां आज वुमेन हैगियां जिन्हां ने अपने बलबूते ते बिजनेस सैटअप किया और टोटली सक्सेसफुल वुमेन जिद्दां कि नायका है इन्ना वड्डा इंडिया च इस वेले कॉस्मैटिक्स का ब्रांड चल रहा है और वो एक वुमेन ने ही सोचा उन्हें ही सैटअप किया और आज वो लीड ब्रांड बनया होया वर्ल्ड दे नाल कोलैबोरेट कर रहा। सो इन्नी खुशी होंदी कि चाहे बैंक दे प्रेजिडेंट ने चाहे कंपनीज दी सीईओज ने वुमेन हैगियां उत्थे और जो असी देखना चाह रहे हैं इंडिया इच जड़ा बदलाव वो मैं वुमेन नू देखना चाह रही हूँ एज टैक्सी ड्राइवर्स एज बस ड्राइवर्स ताकि जिहड़ी साडी उस तबके दी औरत है उन्होंने भी जड़ियां असी समानता दे अधिकार दे पाइए और अपनी नौकरी दियां जड़ियां पॉसिबिलिटीज है वो वधा पाइए। जिहड़ी साडी पढ़ी लिखी औरत है जिद्दां मैं कहा जिथे दा दिमाग बेस्ड है उत्थे ते वो औरत दे नाल आदमी दे नाल बिल्कुल जाके खड़ी हो गई है कंधे तो कंधा मिला के ही अगे वध रही है। लेकिन जिहड़ी साडी औरत है जिहड़ी पढ़ाई दा जिन्हों इन्ना मौका नहीं मिल पाया या किसी कारण नाल इन्ना नहीं पढ़ पाई ओदे वास्ते हुणे भी जिहड़ियां जॉब्स है वो रिस्ट्रिक्टेड ने और सानू उत्थे जिहड़ी ओपनिंग है उन्हां वास्ते जिहड़ी ओपनिंग करनी चाहिदी हैगी। कई इदां दियां फैक्ट्रीज ने जिहड़ियां कि टोटल सिर्फ 100% वुमेन ही चला रही हैं। सो इन्नी देख के खुशी होंदी है
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਲੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਡਗਮਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੇਡੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜਵਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂੜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਪਦਕੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਸੜਕ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਠੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਨਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਟ੍ਰਿਪ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੁੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਘਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਏਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਵੀ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਮਦਰ ਹੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਦਰ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਾਹ
ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਸਿਖਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਨੀ ਆ। ਬਟਨ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਜੈਂਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਘਰ ਸਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਰਦ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਸੋਈ ਚ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੰਭੂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, है ना, उत्थे भी करते काम, क्योंकि जो अज ओदी वारी या जोड़ा पहले आ गया उन्हें कर लिया, कदी उन्हें कर लिया, उन्हें कर, जिद्दां असीं बाहर हाथ वडा रहे हां, जे कमाना सिर्फ पहले आदमी दा काम सी, ओदा रोल सी, अज जे असीं ओदे च कर रहे हां। असां वुमेन ने की कीती, अपनी रोल एक्सटेंशन कर ली, रोल शेयरिंग नहीं हुई, असीं अपने काम नूं वधा लिया और साडा काम शेयर नहीं कोई कर रहा। सो वो जिहड़ा समाज विच बदलाव है वो घरों ही आना है कि असी कुकिंग मुंडियां नूं भी सिखाईए, और बड़ा आ रहा। मैं देखा कि हुण असी स्कूल च जदों कुकिंग कॉम्पीटिशन या कुछ भी करांदे, मुंडे भी उन्ना ही काम करते हैं। जिहड़े कई प्रोग्राम आए जिद्दां शेफ वगैरह वास्ते, ते देखा जाए तो इन्ने शेफ मेल हैगे वो इंस्पायर कर रहे हैं मुंडियां नूं, बिल्कुल, है ना। अज साडे यूट्यूब वगैरह ने इस चीज़ का फर्क पाता, सोशल मीडिया ने। सो उहदे नाल मुंडियां च फर्क आ रहा, और तदी ही उन्हें जॉब करन नूं इनकरेज करना। इन्ना टैलेंट, इन्नी एबिलिटी औरत विच हो के भी कई बार घर दे चुल्हे चौके च सारी फुक जाती है, बिल्कुल, क्योंकि रोटियां बनाना मैनू कई बार लगता है इंडिया च कद तक असी गरम गरम रोटी खांदे रवांगे यार, थोड़ी जी ठंडी भी खा ली ते की फर्क पै जाएगा। थानू मैं दस्सां, साडे कोई रिलेटिव आए बाहर तो ते कहण लगे कि गरम रोटियां ना खिलाओ, सानू उधर ठंडियां खाण दी आदत पई होई है। मैनू लगदा इंडिया च इदां तां मैनू गरम गरम फुलका कौन खिलाओ, जे फुलका बना पिया गरम कर लिया, उन्ना औखा काम नहीं, जे ठंडा भी खा लिया तां भी की हो गया। सो वो जिहड़ी सानू मानसिकता, ते मैं हर फोरम ते यह गल कहना चाहती हां कि असीं रोटी नूं इन्नी महत्वता ना दईए। रोटी खानी है, जीण वास्ते खानी है, लेकिन ओदे आले दुआले सारी जिंदगी चल रही है। जिहड़ी औरत है वो किन्ना काम कर सकदी सी, घर दी आर्थिक स्थिति किन्नी को बेटर हो सकती सी। लॉकडाउन च होया, बड़ा लोगों ने काम सफर होए। जदों मेरे को आंदे सी, मैडम फीस माफ कर दो, दोनों माता पिता आए हुए हैं, ते जी मेरी नौकरी, जब मैं माता नूं कहना तुसीं की करदे, मैं तो हाउस वाइफ, मैं उस वेले देख के हैरान हो जाती कि हालात दा पता नहीं, कद ओदी नौकरी चल जानी, कद हसबैंड ने चले जाना, है ना। किन्ने साडे कोविड दे दौरान डेथ हो गई, फिर अचानक औरत मैं तो काम करदी नहीं जी,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿਆਹਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲੜਾਈ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਨ, ਲੋਟ ਆਫ ਡਨ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੋਟਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ, ਫਿਰ ਕੋਐਡ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 150 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।